کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے. کتنے مصائب آئے ہیں جناب زہرا پہ کہ بی بی نے خود کہا صبت علیہ مصائب لو انہا. لیکن پھر بھی رسول خدا نے جناب زہرا کو ام المصائب نہیں کہا. میں جملہ کہہ گیا ہوں, ام المصائب نہیں کہا جناب سیدہ کو. کسے کہا؟ جناب زینب کبریٰ کو کہا یہ ام المصائب ہے. بنت المصائب بھی نہیں کہا, ام المصائب. بہت بڑا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب ام المصائب ہے, جناب سکینہ بنت المصائب, وہ مصائب کی بیٹی ہے, لیکن مصائب کی بھی ماں جناب زینب ہے. آج کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب بہت زیادہ مصائب آ جائے, ایک جملہ کہوں گا, اس کو ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیے گا, ادراک کرنے کی کوشش کیجیے گا. آنکھیں کھول کے سنیں چاہے آنکھیں بند کر کے سنیں, جملہ ضرور سنیے گا. بڑے بڑے علماء جملہ کہتے ہیں کہ جب ایک خاتون پہ بہت زیادہ مصائب گزر جائے نا, تو جب وہ باپ سے ملتی ہے تو بات چھپا لیتی ہے, نہیں بتاتی, باپ کو نہیں بتاتی کہ جانتے غیرت کا معاملہ ہے. بھائیوں سے چھپا لیتی ہے, بھائیوں کو نہیں بتاتی, جانتی ہے غیرت کا معاملہ ہے. بیٹوں سے چھپا لیتی ہے, میں اپنے بیٹوں کو نہیں بتاتی. لیکن جیسے یہ خاتون ماں سے ملتی ہے تو خود بخود رونے لگتی ہے, خود بخود رونے لگتی ہے. اماں میں کیا بتاؤں مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. جب بی بی شام سے آئی نا واپس, اگر تم نے پہنچا سکوں تو جناب سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جاؤں گی, پہلے کچھ دیر کے لیے پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں. تو مولا سجاد نے کہا کہ پردے کا اہتمام کروا دو, میری پھوپھی آ رہی ہے. یہ نہیں کہتے رہے کہ شام کے بازاروں سے آئیں گے, آپ کون سا پردہ, نہیں, پردے کا اہتمام کرا دو, میری پھوپھی میرے نانا کے روضے پہ جائیں گے. جیسے پہنچی تو روایت کے الفاظ ہیں, مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ سارا مدینہ روضہ رسول پہ آ گیا تھا. کیوں؟ ارے امام سجاد آئے ہیں, سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے. اب بی بی اندر نہیں جا رہی, کیا کرتی ہیں, دونوں دروازے ہاتھ پہ رکھ کے بلند آواز سے رو کے کہتی ہیں یا جدہ انی ناحیت الیک بولدک الحسین. نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. میرے طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے, سادات غیر سادات. آج جناب زینب کا پرسہ دینا سب اگر میرے طرف دیکھ سکے. ایک مرتبہ رو کے جملہ کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. نانا جب حسین نے شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا, جب سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, نانا میں نے رو رو کے کہا او یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. اجلو کو ملتا, اجلو کو ملتا. بی بی بڑی بلند آواز سے رو رہی تھی, رو رو کے بیان کر رہی ہے. سنیں گے یہاں, جانتے کیا جملے ہیں؟ تو میں نے جملہ پڑھا ہے تاریخ میں کہ اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ جناب زینب کے خطبے کی آواز نہیں آ رہی تھی, بی بی کے جملوں کی آواز نہیں آ رہی. مدینے والے چیخ چیخ کے رو رہے, ارے حسین کو ایسے مارا, امامہ اتار دیا اور پھر خنجر چلایا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا نانا پہلے اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا, پھر اس نے سیدھا کیا, سامنے سے داڑھی کو پکڑا, پھر اس نے سامنے گلے پہ خنجر چلایا. مدینے والے چیخے مار مار کے رو رہے تھے, بڑی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے. میں نے خود پڑھا کہ ایک مرتبہ بی بی کے جملوں کی, بی بی کی آواز دب گئی, بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی, بی بی انتظار میں رہی. جب سارا مدینہ روتے روتے چپ ہو گیا نا, تھک گیا, لوگ تھک کے چپ ہو گئے. جب سب چپ ہو گئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنے بازوؤں سے چادر ہٹاتی, میں بازوؤں کے اور پشت کے نشان دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے. اجروں کو ملتا, بس میں بی بی بہت روئی. میں بہت سوچتا تھا بی بی سب سے پہلا کس بات کا گلہ کریں گی. خدا کی قسم بی بی نے نہیں کہا کہ نانا میرے بیٹے مارے گئے, نہیں کہا کہ نانا عباس مارا گیا,
नहीं कहा कि नाना मुझे पानी नहीं मिला, नहीं कहा नाना मुझे खाना नहीं मिला। जानते क्या पहला गिला किया? भाई के फौरन बाद का नाना आपकी उम्मत ने मेरी चादर छीन ली। नाना मेरी चादर छीन ली। आज बानियान ने एहतराम किया एक मौलाना भी मरहूम के जो बहुत अज़ादार थे। मेरा पूरा यकीन है जिसके भी आप नियत करेंगे ना उनकी रूह यहाँ मौजूद होती है। जिसकी भी साले सवाब की नियत कर ले उनकी रूह आ जाती है। अज़ादार सब आ गए होंगे, आप जिसकी भी नियत करेंगे। मैं जुमले पेश करूँगा आपकी खिदमत में, सब जुमले मुझे माफ कर दीजिएगा। एक और बुजुर्ग आलिम दीन हमारे पाकिस्तान के थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा उनके मसाइल के 2 जुमले पेश करूंगा उनकी भी सारे सवाब के लिए। एक मर्तबा कहा फूफी अम्मा रो अंदर चली जाइए, आई जनाब ज़ैनब कुबरा, कहा रोज़ा रसूल पे आए, आके कब्र से लिपट के रोने लगी। एक मर्तबा भी रो ही रही थी कि जनाब उम्मुल बनीन आ गए। जैसे जनाब उम्मुल बनीन को आता देखा, सोगनामा ने मोहम्मद में अब्दुल इश्तिहादी ने लिखा कि जनाब ज़ैनब ने रो के कहा अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा दे दिया। जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन ने अब्बास का नाम सुना, कभी भी मुझे अब्बास का पुरसा ना दो, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा दो, मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा दीजिए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा अम्मा मैं आपके लिए करबला से एक हदिया लाई। अपना सामान खोला, जनाब ज़ैनब ने कपड़ा निकाला, कपड़ा निकाल के जनाब उम्मुल बनीन को दिया। बीबी ने उम्मुल बनीन ने पूछा बीबी ये क्या है? कहा ये अब्बास के अलम का फरेरा है। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। जैसे जनाब उम्मुल बनीन ने फरेरा हाथ में लिया ना तो रिवायत के अल्फाज है बीबी ने उसके ऊपर हाथ अपने लगाना शुरू किए। देखा उस पे इतने सुराख थे, इतने सुराख थे। पूछा क्या बात है बीबी इस पे इतने सुराख क्यों है? अम्मा तलवार चलती थी अलम पे, नेज़े चलते थे अलम पे, तीर चलते थे अलम पे, बस 2 हाथों के निशान। भाई अभी कोई रोने में मुखल न करे, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई बर्दाश्त न कर सके। मैं जानता हूँ जनाब ज़ैनब के मसाइल बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल। एक जुमला सुन लीजिएगा आप बस। जनाब सैयद सज्जाद ने फूफी का बाजू थामा, का फूफी अम्मा बस कीजिए घर चले। सब बीवियों से कहा घर चले जाओ, लेकिन एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद से कहा, उन बुजुर्ग आलिम दीन का जुमला पेश कर, कहा बेटा सज्जाद मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र मैं अपनी अम्मा की कब्र में जाना चाहती हूँ। अब जुमला ज़हन में आया ना, एक बीवी माँ के सामने कुछ नहीं छुपा सकती। मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आपको तन्हाई में ले चलूंगा। लेके चले, जैसे पहुंचेगा मेरी दादी की कब्र, जनाब ज़ैनब कब्र पे गिर गई और रो के कहा अम्मा आपके लिए भी हदिया लाई हूँ। सामान से कुर्ता निकाला और कब्र पे बिछा दिया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। बुजुर्ग उलमा कहते हैं कब्र पे सलसला सा आने लगा, कब्र पे सलसला सा आने लगा। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, अम्मा आपने कुर्ता देखा है, मैंने लाशा पामाल होते। मैंने तमाम कर दिया आखिरी जुमले। बस एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा नहीं फूफी अम्मा घर चले। एक मर्तबा घर ले आए। रिवायत के अल्फाज है जब घर आई ना, कहाँ आई? अपने घर नहीं गई, हजरत जाफर अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के घर नहीं गई, कहाँ आई? भाई के घर आई। एक मर्तबा बैठ गई, हर बीवी से पुरसा ले रही हैं, हर एक को पुरसा दे रही हैं, सबको पुरसा दे रही हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कैफियत होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे रिवायत के जुमले देखे कि एक मर्तबा जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहें घर वापस आ रहा है। वो बीबी जिन्होंने रोजा रसूल पे बेटों का कोई जिक्र नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों का कोई गिला नहीं किया, भाई के घर गई बेटों को किसी से पुरसा नहीं लिया, किसी को बेटों का पुरसा नहीं दिया, लेकिन जब अपने घर जाने लगी बीबी ने बुर्का सर पे रखा, बीबी के पांव लरजने लगे, कलेजा मूंगा आने लगा, दिल फटने लगा। जैसे ही घर चली, घर पहुंची, आखिरी जुमला सुन लीजिएगा मेरी तरफ देख सके, मैंने शहादत नहीं पढ़ी, अगर सबसे हाथ बांध के कहूंगा मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही जनाब ज़ैनब अपने घर पहुंची ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार घर में नहीं थे,
पहुंची, सहन में 2 जानमाज़ें बिछी थी, जानमाज़ें उठा के सीने से लगा, रो के कहा आलो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती। बीवी बहन कर रही थी। मौलाना हसन शाह साहब के जुमले पेश कर रहा हूँ कि भी सारे सवाब के लोगों के पिछले साल इंतकाल हो गया। वो फरमाते थे, कहते थे कि जब जनाब ज़ैनब बैठ के भी रो रही थी ना, गिरिया कर रही थी, बेटों को याद कर रही थी, देखा इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर आ गए, लेकिन न जाने क्या बीत गई जनाब ज़ैनब पे, जनाब अब्दुल्ला पहचान नहीं सके। बस एक ही जुमला कहा जो सबने लिखा, जानते क्या कहा बीबी क्यों आई आप हमारे घर, मेरी ज़ौजा मौजूद नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं, अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ, अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए, औनो मोहम्मद मारे गए। ना जाने क्या देखा जनाब अब्दुल्ला ने, जमीन पे गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर जमीन पे गिर गए। जब दूसरी मर्तबा जमीन पे गिरे तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, कहा अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? अभी भी बीवी के हाथ सर पे थे। जनाब अब्दुल्ला ने एक सवाल किया, कहा ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता, ज़ैनब बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा अब्दुल्ला क्या सवाल है? कहा ज़ैनब ये हाथों पे कलाइयों पे निशान कैसे? जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, शराबी का दरबार, अली की बेटियां, मजमा-ए आम, कूफा और शाम के बाजार, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे। एक सवाल करूं आपसे, अगर किसी घर में वफात हो जाए ना, किसी का बाप मारा जाए, बेटा या भाई मारा जाए, हर आदमी से जाके पुरसा देता है, गले से लगाता है, छोटे बच्चे हो तो सर पे हाथ रखते हैं, उसके सर पे लोग हाथ रखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जिसके घर में वफात हो जाए उसे रस्सियां बांध दे, कभी ऐसा नहीं होता तमाचे मारे जाए, किसी के पांव में जंजीरें नहीं बांधी जाती। क्या करूं, आज उम्मत मसाइब के मसाइब थे ना, मैंने तो अभी भी बहुत से मसाइब छोड़ दिए हैं, खुदा की कसम मैंने सारे मसाइब नहीं पढ़े, मेरे कई मसाइब में भी जनाब ज़ैनब के पढ़ता हूं लोग बेहोश हो जाते हैं। मुझे माफ करें, मैं एक जुमला कह दूंगा आपसे, सैयद की मैं इजाजत से, क़िबला और काबा की मैं देख रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क़िबला अगर इजाजत एक जुमला कह दूँ आपसे, मैं देख रहा हूँ मौलाना बहुत तवज्जो हो रहे हैं ना, सुनेंगे मेरे साथ चलेंगे कुछ देर के लिए। जब जनाब ज़ैनब चेहलों पे अरबईन पे करबला पहुंची थी, जानते बीवी बार बार क्या कह रही थी, ए मेरे भैया हुसैन, जब मैं आपसे पहले मिलने आया करती थी आप खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, भैया मैं शाम से लुट के आई हूँ, मेरा इस्तकबाल करो, हुसैन मेरे पाँव बड़े जख्मी हैं। बीवी की अजमतों का जिन अफराद ने एहतमाम किया है उनके तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, मौलाना रसूल बख्श मोहम्मद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे तमाम मरहूमीन की कब्रों को मुनव्वर फरमाए, परवरदिगार हम सबकी आक़िबत बखैर फरमाए, हम सबको साहिब ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमाए। एक जुमला और कहूँगा, मुझे माफ़ कीजिए, अब अगर आप बर्दाश्त न कर पाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा, बेटा सज्जाद मेरे भाई की कब्र का निशान कहाँ है? मौला सज्जाद ने इशारा किया, कहा अम्मा यहाँ मेरे बाबा की कब्र है। मैंने रिवायतों में देखा सारी बीबियां कब्र पे गिर गई।
بلند آواز سے رونے لگی، چیخے مار مار کے رونے لگی. جناب زینب بیان کر رہی تھی. مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا کوئی بی بی روتے روتے مر جائے گی. خود ہی جھکے پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کیجیے. جناب زینب کا بازو پکڑ کے اٹھایا، ساری بیویاں اٹھ گئی. دوسرا سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی. جیسے کہا نا علی اکبر کی، پھر جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، قبر پہ گرا کے بلند آواز سے رونے، ہائے میرا علی اکبر، واہ علی اکبر. ساری بیویاں پھر رونے لگی. پھر مولا سجاد نے بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کیجیے. ایک مرتبہ مقتل میں لے کے کہا بیٹا یہاں مقتل میں کس کس کی قبر ہے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگا یہاں اونا محمد بھی ہے، یہاں قاسم بھی ہے. ساری بیویاں رونے لگی. اب جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن آپ نے میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. جانتے جناب سیدھے سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. جب جانے لگی نا بیویاں، میرے بہت بڑے بزرگ استاد کا جملہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جانے تھی بیویاں، جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا اور راستہ روک کے کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے. جب بیان کرتے ہوئے روگی نا کہہ دینا ہمیں کوفہ شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، کہہ دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، لیکن خبردار کوئی بی بی سکینہ